खून ना कर, ये कह रहा गवांढी दा उत्ते लालच ना कर, ये कह रहा किसी टीवी वाल बुरा ना वेख, ये कह रहा भैन बुरा कम ना कर। हे मेरे पुत्र की वचन कह रहा है? हाँ जी पढ़ देने हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र यहोवा दी ताड़ नूं यहोवा दी ताड़ नूं तुछ ना जान। कहंदा इस गल नूं एवें ना जानी, बेफजूल ना जानी। हे मेरे पुत्र यहोवा दी ताड़ नूं तुच्छ बेफजूल ना जानी। ये तैनूं क्यों झिड़क रहा है? बड़े ध्यान दे के सुनदे आ जी, पढ़ देने हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र तू यहोवा दी ताड़ तू नूं यहोवा दी ताड़ नूं यहोवा दी झिड़क नूं तुछ ना जान। कहंदा फजूल ना जाना। हाँ जी पढ़ देने ਅਤੇ ਜਾਓ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ जद ओ तेनू झिड़के, जद परमेश्वर तेनू झिड़के, ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। हाँ जी ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। परमेश्वर दे दास कहंदे आ विचार ना कर, बुरा ना वेख, बुरा ध्यान ना कर, ठगी ना मार, हेरा फेरी ना कर, बुरे काम ना कर। ते कहंदा जद तेनू ये गल्लां आखियां जाण ते किते अक। ए मेरे पुत्र यहोवा दी ताड़ नूं तुच्छ कहण तो भाव फजूल ना जानी। कहंदा जद तेनू झिड़के ते किते अक ना जाए। बहुते लोग अक के ते चर्चों की हो जांदे, हट चर्चों हट जाते। सच्चाई है ना, सच्चाई आ, चर्च चों हट जाणगे। ते परमेश्वर के दासां नूं घाटा पैंदा है। परमेश्वर नूं बहुत वड्डा घाटा पैंदा है जब इंसान पिछे हट जाता है। क्यों घाटा पैंदा? क्योंकि दोबारा पाप विच चलिया जाता है। कहदा तैनूं चंगा तू ना जाण दो, तू जान के इहदे विच पाप दे विच फस गया। वेख गल्लां कहीए ते सच्चियां ने। वेख तू कुत्ते वर्गा बन गया, वेख तू सूर वर्गा बन गया। कहंदा सूर नूं जिन्ना मर्जी नवा दईए वो फिर कित्थे जांदा। ते कहंदा कुत्ता रज के ते गलचदा ते फिर उसे नूं चटन लग गए। कहंदा तैनूं चंगा ना परमेश्वर दे वचन नूं जाण दो, तू कुत्ते वर्गा बन गया। जे सीधा आखे जांदा ते बहुतियां भैणां ने भी ते बहुते वीरां ने भी की करना सी? गुस्सा। हाँ जी वचन कह रहा जद तेनू झिड़के ते किते अक। कहंदा किते अक ना जाई भैण मेरीए, किते पिछे ना हट जाई। वीर मेरे किते पिछे ना हट जाई। परमेश्वर तेनू क्यों ताड़ रहा, क्यों तेनू सिद्ध कर रहा, क्यों तेनू सोने वर्गा बना रहा? इहदी कुछ योजना है। इहदी योजना नूं समझिए। योजना दी किहड़ी? अज पढ़ देने 11 पढ़ देने हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र तू यहोवा दी ताड़ नूं यूं यहोवा दी ताड़ नूं तुछ ना जान। कहंदा फजूल ना जाना। ਅਤੇ ਜਾਓ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ जद परमेश्वर तेनू झिड़के ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈਂ। किते अक ना जाई। अज पढ़ देने ਯਹੋਵਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ तां यहोवा परमेश्वर जिहड़ा जिंदा परमेश्वर उसे नूं ताड़दा है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਝਿੜਕਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਪਿਓ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਦ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾਈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ परमेश्वर भी ते प्यो भी खुश हुंदा। संसारी प्यो भी खुश नहीं हुंदा। जेकर साडियां धीआं चाहे मेरे वीर जेकर वो गलत काम करते मां प्यो खुश नहीं आ ते परमेश्वर भी खुश हैगा। परमेश्वर भी खुश नहीं हैगा। कहंदा जद तैनूं चंगियां गल्लां तो झिड़के ते किते आक के चर्च ना छड्ड। कहंदा किते हट ना जाई। कहंदा जद तैनूं झिड़के ते किते आक ना जाई। ये तैनूं सिद्ध करना चाहुंदे आ, ये तैनूं बचाउणा चाहुंदे आ, ये तैनूं बहुत वधिया चीज़ बनाउणा चाहुंदा आ। ये आओ हुण अगे वचन विच वधदे हां ते परमेश्वर जिहड़ा सानूं की कुछ बनाउणा चाहुंदा है। क्यों सानूं कह रहा चोरी ना कर? क्यों कह रहा भई अक के पिछे ना हो जाई? क्यों कह रहा भई बुरे काम ना कर? क्यों कह रहा पाप ना कर? क्यों कह रहा झूठ ना मार? क्यों कह रहा खून ना कर? क्यों कह रहा? क्यों झिड़क रहा है? आओ वचन दे विच चलदे हां। वचन सानूं की समझाउणा करदा? अयूब दा ग्रंथ उसका 5 अध्याय ओदी 17 ऐत नंबर वाइज लिख लियो। नंबर लिख लियो। ਇੱਥੇ परमेश्वर की जिहड़ी ताड़ना है की कुछ सानूं बनाउण लगी है। पहली ताड़ना किहड़ी है? ये की बनाउण लगी है? पहली ताड़ना की कुछ बनाउण लगी है? कहंदा जद तैनूं मैं झिड़का ते किते अक ना जाई। ते परमेश्वर की जिहड़ी ताड़ना सानूं की बनाउण लगी है? पहली जिहड़ी ताड़ना है वेखदे हां वचन की समझाउणा करदा। नंबर 1 अयूब दा ग्रंथ उसका 5 अध्याय
ਉਹਦੀ 17 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਤਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਧੰਨ ਬੜਾ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਬੋਲੀਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਤਾ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਯੂਰ ਦਾ ਬੋਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਤਾੜਦਾ ਤਾਂ ਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਤਾੜਦਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਕ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਇਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡੱਕੀਏ ਨਾ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ, ਇਸ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਸਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਉਹਦੇ ਭਾਗ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੇਖ ਤਨ ਉਹ ਆਦਮੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਨੰਬਰ 1 ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਤਾੜਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਬਕਾਉਂਦਾ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾੜਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਕ, ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਅੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝਿੜਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ? ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ? ਚਰਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ? ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਆ, ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਏ ਆ, ਭਾਈ ਜੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਈਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 6 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀ ਠਹਿਰਾ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਪਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨੰਬਰ 1 ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਹਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ 9 ਔਰ 10 ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਉਂ ਤਾੜਦਾ ਹੈ? ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਉਸ ਦਾ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 9 ਔਰ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਸਨ। ਵੇਖ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਔਲਾਦ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਮੇਰਾ ਡੈਡੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 12 ਦੀ 9 ਔਰ 10 ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਸਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਹਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਭਲਾ ਅਸੀਂ ਵਧੀਕ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਧੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਧੀਕ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਿਆ
ਕਦ ਤੱਕ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹੀ ਤਾੜਦੇ ਆ, ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਪਿਓ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਕ ਆਤਮਿਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਜੀਵੀਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਤ ਰਹੀਏ, ਭਈ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਉਹ ਦੇ ਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੋਲਣ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਨੰਬਰ 1 ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾੜਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਭੈਣਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਕਰਨ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾੜਦਾ? ਨੰਬਰ 1 ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤਾੜਦਾ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ, ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਓ। ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਤਾੜਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝਿੜਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਾੜ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਿੜਕਦਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ? ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ? ਨੰਬਰ 1 ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ? ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ? ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ? ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ? ਤੂੰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ? ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇਂ। ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 19 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਉਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਤਾੜਦਾ, ਉਹਨਿਆਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ? ਤਾੜਦਾ। ਕਿਉਂ ਤਾੜਦਾ ਹੈ? ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਤੌਬਾ ਕਰ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ ਤੂੰ? ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ? ਬਹੁਤੇ ਆਲਸੀ ਲੋਕ ਨੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਨਾ ਉਦਮੀਪਣ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ, ਨਾ ਤੇ ਉਦਮੀਪਣ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ, ਵੱਡੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਨੌਂ ਨੇ ਲੀੜਾ ਲਿਆ। ਜੇ ਨੌਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਸੱਸ ਲੇਟੀ ਪਈ ਆ, ਜੇ ਸਹੁਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਨੌਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦਮੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇਂ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੂ। ਨੰਬਰ 4 ਵੀ ਆਵੇਗਾ, ਨੰਬਰ 4 ਵੀ ਆਵੇਗਾ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਨਸੀਬਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਬੰਦ ਹੀ ਪੈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝਿੜਕਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਆ 6 ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ? 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਕਿੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 10 ਅਧਿਆਇ 25 ਆਇਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਕਦੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਗੋਂ ਬਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ? ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੇਗਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ।
ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਕਾਹਦਾ ਆਇਆ? ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ, ਚੌਲ ਖਾਣ ਦਾ। ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਨਾ ਗਵਾਈਏ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਇਆ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਦਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਆਓ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੰਬਰ 4, ਦੂਸਰਾ ਤਿਮੋਥੀਅਸ ਉਸ ਦਾ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ, ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਕਿਹਤੋਂ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾੜਨ, ਸੁਧਾਰ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਧਾਰਦੀ ਆ, ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਸਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾੜਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁਧਾਰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੋ ਨਾ ਬੋਲਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾੜਨਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ, ਧਰਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਬਣਾ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਵੇ? ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਤੇ ਝਿੜਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭੈਣ ਮੇਰੀਏ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਸਿਆ ਕਰ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਸਵੇਂਗੀ, ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਵੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਧੀ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿੰਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ, ਤਾੜ ਨੂੰ ਸਹਿ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਝਿੜਕ ਹੈ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਝਿੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਝਿੜਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਝਿੜਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਤੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਕੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਉਦਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਊ, ਸਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤਾੜਨਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਣਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾੜਿਆ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਧਰਮੀ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾੜਨਾ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾੜਨਾ। ਤਾੜਨਾ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਦਮੀ। ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਨੰਬਰ 4 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਧਰਮੀ। ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੈ।
ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੈਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ। ਜੇ ਦਾਸ ਨੇ 2 ਝਿੜਕਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿਹਾ, ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਾਉਤਾ ਉਸ ਦਾ 25 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 28 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਝਿੜਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਝਿੜਕ ਹੈ, ਤਾੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ 3, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਆ, ਗੇਟ ਖੋਲਿਆ, ਸੂਰਜ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਿਕਲ ਆ ਕੇ, ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਵੇਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੱਦਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਬੱਦਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣਾ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਣਗੇ? 9 ਸਵਾ 9 ਵਜੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈਗਾ? ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 119 ਅਧਿਆਇ 130 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਚਨ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਖੋਲ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੋ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੋ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਿੱਧ ਬਣ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਤਾਰੇ ਵੇਖੇ ਆ, ਤੂੰ ਬੱਦਲ ਵੇਖੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦਮੀ ਬਣੀਏ, ਉਦਮੀ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਵਚਨ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆ। ਕਹਾਉਤਾ ਉਸ ਦਾ 25 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 28 ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਛੁੱਟਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਰੀ ਛੁੱਟਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੱਗੀ ਛੁੱਟਦੀ। ਇਹਦਾ ਸੁਣੇ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਰੂਹ ਤੇ ਵਸ ਹੈ, ਰੂਹ ਤੇ ਵਸ ਹੈ, ਰੂਹ ਤੇ ਵਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੂਹ ਤੇ ਵਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਰੂਹ ਤੇ ਵਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਦਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਰੂਹ ਤੇ ਵਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਵੇਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲੜਦੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਲਾਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਖਲੋਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣੀ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ ਤੇ ਉਜੜੇ ਨਗਰ ਵਰਗਾ, ਉਜੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਜੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਦਮੀ ਬਣ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ? ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਾੜਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਤਾੜਨਾ, ਸੁਧਾਰਨਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਗਜਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗੁਣਕਾਰ। ਜਿਹਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਉਹ ਸੁਧਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਧਰ ਗਿਆ ਉਹ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੀਏ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਛੱਡ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ, ਇੱਕ ਇਨਕਾਰ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਕਰਾਰ, ਇੱਕ ਇਨਕਾਰ। ਇਕਰਾਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਆਲਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ
ਅੱਜ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੜ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਮਲਾਕੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 7 ਐਤ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋਗੇ ਸੋਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਭ ਬੋਲੇਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕਾਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਜਾਵੀ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਜਾਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਿਆ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਭਗਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਿਆ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਭਗਾ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਭਗਾ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਿਆ ਨੰਬਰ 3 ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਨੰਬਰ 4 ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਸੀ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕੀ ਬਣ ਜਾਈਏ ਧਰਮੀ ਬਣ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਧਰਮੀ ਬਣ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਤ ਧਰਮੀ ਬਣੀਏ ਉਦਮੀ ਬਣੀਏ ਚੰਗੇ ਬਣੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੇਖਿਓ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਝਿੜਕ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਸਿੱਖੀਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੇ ਕਰੇਗਾ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਘੱਲੀਏ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਸਕੂਲੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮੇਰੀ ਪੈਨਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਪੀ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਹਾਨ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਪਿਓ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣ ਵਾਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿਉਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਆ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵੀਰ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਾਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤਿਤਸ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਤਦ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਭ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ बन सकते ध्यान करना मैं धर्मी कितना बन सकता ध्यान करना मैं उद्यमी कितना बन सकता ध्यान करना है जो ध्यान करोगे तो परमेश्वर तुहानू बरकत देगा ये परमेश्वर का पाक और पवित्र कलाम है पढ़े सुने जाने वाले परमेश्वर बहुत सारी आशीष और बरकत देगी आमीन परमेश्वर के दासां नू प्यार भरी जय मसीह।